I'd like to welcome our chief guest to take a session on water stress and how we can effectively manage and mitigate it. And I request all the dignitaries on stage to please take their seat and enjoy the rest of the event. Thank you. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhetamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. It means the speaker and the listener should not be envious to each other. And what about who are going to listen? It may give the positive result to both of us. Om, peace, peace, peace. You know the meaning of peace is Shanti. The opposite word is Ashanti. What kind of Ashanti we get? You know, whatever the problems in our life it comes, it has been divided into three parts. First is Adhi Daivika problem. Suppose you were coming over here and suddenly a lot of thunders and everything else, it happens. Or suddenly you broke your leg. Suddenly in your something happened. This is called Adhi Bhautika or Adhi Daivika. What Adhi Bhautika? You are coming, suddenly one dog whom you every day throw a stone, suddenly today he got the chance and bite you. So you had to cancel your coming over here. That is called Adhi Bhautika. And another is Adhyatmika. Your mind is telling, oh, every day classes, why should I come? Last night you were very excited that yes, I will come. But suddenly your mind changes. So this is called Adhyatmic problem. So whenever we are in the state of mind from where we can overcome all those things, that is the actual state of tranquility. So please, I will request that please give a big round of applause for Dr. Satyajit Bose, who is the chairman of this institute, and Durgapur Mission Hospital, you know very well. Please give a round of applause for
Dr. Sanjay S. Power, who is the Honorable Principal of DCREC. Please give a round of applause for Dr. Rajiv Roy, who is Honorable Principal of APC, Academy of Professional Courses. Please give another round of applause for Head of the Department of Hospital Management, Dr. Tanmay Halder. Please give a round of big applause for you. That's why we are over here. So now I will ask some questions. See, it's not a class. First you have to understand that it is not a class, it's an interaction. So beautiful faces I am seeing over here. So it's not a class. We will interact with each other. You will share your problem. I will try to give you some suggestion or some solution in that way you can solve your problem whenever you are in need. So let's come to the point. Am I audible? Okay. Just now I was just talking to Dr. Bose. Then I'm very surprised that today I have come over here to give a talk on stress management. Because that I give only in the corporates, who are the professionals. Students like stress, I don't know whether you know what is stress or not. Once I went to school, kindergarten school, not kindergarten, primary school. So one the student of class 2, second standard, সে মোটে কথা বলছে, বললাম তোর কি হয়েছে? অনেকক্ষণ বলার পর বললো I am depressed. Believe me, depressed. So this is, the word, this is the, you can tell the sins, papa, abhishapa of that nowadays, the medium we are getting, all those words, stress, I'm anxious, I'm depressed, you don't know the meaning. And whatever the things, you will do charcha of negative things, your positive things will get kharcha. Clear? Once, there was a very pious person, like you can say that he is a monk. সাধুরা কি করত? সাধুরা কোনো একটা গ্রামে গিয়ে কিছুদিনের জন্য স্টেশন হতো, হয়ে ভিক্ষা চাইতো এবং একটা সুন্দর জীবন যাপন করতো তারা গ্রামের মধ্যে। মানুষকে দেখাতো যে আধ্যাত্মিক জীবন কিভাবে শুরু করা যায়। তিনিও তাই করলেন। কিন্তু সব জায়গায় তো আর সমান ক্যাটাগরির মানুষ থাকে না। আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কি? মুষ্টি ভিক্ষার সংস্কৃতি। আমি জানি না যে তোমরা বাড়িতে দেখেছো কিনা, আমরা তো দেখেছি বা এই জেনারেশন তো দেখেইছে, বাড়িতে মা হাঁড়ি চাল তোলার পরে 3 মুঠো করে চাল রেখে দিতেন একটা জায়গায়। কেননা ভিখারি আসুক বা সন্ন্যাসী আসুক বা কিছু আসুক, তাদেরকে সেই চালটা দেয়া হবে। এটা আমাদের কালচার। দুষ্ট মানুষও তো আছে, প্রত্যেক ক্লাসেও আমরা দেখতে পাই যে তাদের কিছুতে কন্ট্রোল করা যায় না, কেউ কারোর দিকে তাকাবে না। হ্যাঁ, দেখা হলো কি, তারা দেখছে তো মহা আপদ, পাড়ায় সকলে আমাদের ভয় করে চলে। গাছের পিয়ারাটি হলে বাড়ির বুড়ো লোকটা সারা দুপুর ঘুমোয় না, আমটি হলে ঘুমোয় না, যে কে
গ্রামের কথা বলছি, শহর না। তো এখন এরকম একটা লোক পুরো অ্যাটেনশন পেয়ে যাচ্ছে, তার কারণ আমরা জানি আমাদের সামনে আজীবন কাল সব ছিল, এখন যা আছে অ্যাটেনশন সিকার। যে কোনো ভাবে অ্যাটেনশন সিক করতে হবে, সে নিজের হাত পকেটে হোক কি ভালো রেজাল্ট করে, তার মূল উদ্দেশ্য জীবনের অ্যাটেনশন সিক করা। এখন হলো কি, সে এসেছে, এসে সে দেখছে যে আরে এটা তো মুশকিল কাণ্ড, একজন লোক সব নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারা গ্রামে প্রচার শুরু করে দিল যে ওই যে মানুষটা এসেছেন তিনি সাধু নন, তিনি একটা দুষ্টু লোক। গ্রামের মানুষরা বলল, বাবা দেখ, তোদের আমরা চিনি সেই ছোট থেকে, ডোন্ট ট্রাই টু কনভিন্স আস হু ইজ হু। বললো ঠিক আছে, আমরা তোমাদের প্রমাণ করে দেবো, সামনের 10 তারিখ তোমরা সবাই একত্রিত হও, একটা সভা হোক, আমি তোমাদের প্রমাণ করে দেবো that he is not that person তোমরা যাকে যা ভাবছো। ঠিক আছে, তাই হবে। তো তখন তারা কি করলো, সেই দুষ্টু মানুষটি, তাদের মধ্যে একটা লিডার আছে, সবার একটা লিডার আছে, তাই তো? জীবনে সকলের একটা লিডার আছে, আমরা কেউ না কেউ কাউকে একটা ফলো করছি। পরীক্ষা হলে যখন পরীক্ষা দিতে বসে, তখনও সবসময় মনে হয় যে ওই ছেলেটা বেশি জানে, সে কেন অনেকক্ষণ লিখছে, যাতে ভুলও লেখে 6 নম্বরেরটা একটু বল না রেখে 6 নম্বরটা কি, সে হয়তো আত্মমাত্র ভুল লিখছে, কিন্তু যেহেতু সে মাথাটা নিচু করে লিখছে, সে যেন সবাই, মানে সেই তখন সেই মুহূর্তের লিডার। তো সে হাতে করে একটা পাখি এনেছে। সে বললো, দেখো সাধু বাবা, আমার হাতের মধ্যে একটা পাখি আছে, দেখো তোমাকে বলতে হবে না যে আমার হাতে কি আছে, তোমায় খালি বলতে হবে যে এই পাখিটা জীবিত না মৃত। যে মানুষ সৎ হয় তার জীবনে, যে মানুষ কনফিডেন্ট তার জীবনে, সে পরের সিদ্ধান্তের উপর নিজের জীবনের ডিসিশন নেয় না। তাই কে কি বললো তার কাছে খুব বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় না, সাধু নির্বিকার। আর এদিকে দুষ্টু ছেলেরা বলতে শুরু করলো, দেখো দেখো দেখো, তোমাদের বলেছিলাম না এই মানুষটা কিছু জানে না, আর তোমরা শুধু রোজ রোজ তাকে খাওয়াচ্ছ, ইত্যাদি করছো, একটা সামান্য জিনিস বলতে পারছে না। তার কারণ মানুষের কাছে সাধু মানেই তার একটা বড় জটা থাকবে, রুদ্রাক্ষ থাকবে, আর প্রথমেই তাকে বলবে যে তুমি হাত দেখতে জানো। আমাকেও হয়েছে, বিশ্বাস করো, আমি একবার কোথায় যাচ্ছি, আমাকে এত উৎপাত করছে যে একটু হাতটা দেখে দিন না। তা আপনার তারপর বললো যে আপনি হাত দেখতে জানেন, বাধ্য হয়ে বলেছি হ্যাঁ জানি। দেখিয়ে যাচ্ছি দেখিয়ে যাচ্ছি দেখিয়ে যাচ্ছি, 15 মিনিট পরে বলছে কিছু তো বলো না। বাবা বলতে জানি না, দেখতে জানি, তুমি হাতটা দেখতে বলেছো। তো মানুষের প্রথমেই একটা কথা হচ্ছে যে এই কিছু একটা বলবে। তো গ্রামের মানুষও তাকে বলতে শুরু করলো, সাধু বাবা কিছু তো অন্তত বলুন, কিছু তো অন্তত বলুন, কিছু তো অন্তত বলুন। সাধু স্মিত হাসে চোখটা চেয়ে বলল, দেখো বাবা, তোমার সিদ্ধান্ত তোমার হাতে হয়ে আছে, তোমার সিদ্ধান্ত তোমার হাতের মুঠোয়। সাধুটি যদি বলতো যে পাখিটা জীবিত আছে, তাহলে সেই ছেলেটি জীবন্ত পাখিটাকে মেরে দিতে পারত। আর যদি বলতো যে পাখিটা মৃত, তাহলে সেই ছেলেটি ছেড়ে দিতে পারত। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সিদ্ধান্ত আমরা কি হব তা আমাদের হাতের মুঠোয় আছে। We can kill it or we can make it free. Decision is yours. Correct? আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ এই অ্যাংজাইটি হচ্ছে বা স্ট্রেস হচ্ছে দীর্ঘদিন কোনো একটা বিষয়ে টেনশন করতে করতে যখন সেটা একটা খুব ডিপ রুটেড হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা বলি স্ট্রেস। হয়তো অন্যান্য সাইকোলজিস্টরা অনেক বেশি ডেফিনিশন দিয়েছেন,
কিন্তু এটি সার বস্তু। টেনশন কাকে বলে? এনিওয়ান প্লিজ? আরে যা হচ্ছে সেটা তো বলবি যে আমার টেনশন হচ্ছে। টেনশন মানেটা কি আমি জাস্ট জানতে চাই। কিসের বিষয়? এটা একটা দুশ্চিন্তা about the future, what is not in my hand. আস্তে আস্তে স্ট্রেস মানুষকে পেশেন্ট করে তোলে। এখন কথা হচ্ছে, তাহলে what should I do? Instead of tension, you have to pay attention. What? Attention মানে কি? ধরো আমরা প্রত্যেকে আমাদের জীবনে অজুহাত খুঁজি, প্রত্যেকে। আমরা যদি দেখি যে বাজারে যারা ভ্যান রিক্সা চালাচ্ছে, টোটো চালাচ্ছে, একটা বার একজন কাউকে জিজ্ঞেস করে যে আচ্ছা তুমি পড়াশোনাটা করনি কেন? প্রত্যেকে বলবে খুব গরিবের সংসার ছিল, ছোট বয়সে বাপ মা মারা গেছে, কি করব, এইটা করতে হয়েছে। একজন মানুষও কনফেস করে না যে আমার পড়তে ইচ্ছে হয়নি। যদি আমাদের পড়তে ইচ্ছে হয় তাহলে আমরা কি হতে পারি? ডক্টর APJ আব্দুল কালাম is the best example for that. I met one person, believe me, I met one person. Class 4, he lost his parents and there was nobody else in his family. Literally abandoned. Started staying in the footpath of Kolkata. English medium স্কুলে পড়তো, সোসাইটি তাকে সাপোর্ট দেয়, কিন্তু তার ইংরেজি পড়তে খুব ভালো লাগতো। সে কি করতো, ওই খবরের কাগজের যে ঠোঙা হয় সেখানে যে ইংরেজি কাগজের ঠোঙাগুলো সে রাখতো আলাদা, সে পড়ে ফেলত। ক্লাস 4 ছেলে সবকিছু বলতে পারে না, তাই সে কি করতো, কয়লা দিয়ে দাগিয়ে রাখতো যেগুলো সে পড়তে পারছে না। আর তার দোকানে সে দেখতো যে বেশ একটু শুট ফুট পরে এসছে, টাই পরে এসছে, তাকে জিজ্ঞেস করতো কাকু এর উচ্চারণটা কি হবে, এর মানেটা কি? এরকম করে 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 সে কিছু পয়সা জমিয়েছিল, কারণ রোজ তো কিছু একটা অ্যামাউন্ট সে পেত। তা দিয়ে সে একটা রেডিও কিনেছিল, ইংরেজিতে খবর এবং খেলার ধারাভাষ্য শুনবে বলে। পরবর্তীকালে সেই মানুষটি কি হয়েছিলেন? টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রুফ রিডার হয়েছিলেন। আই মেট দ্যাট পারসন। দিস ইজ দ্য অ্যাচিভমেন্ট ইন আওয়ার লাইফ। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি সামথিং এলস, স্বপ্ন, আমাদের এপিজে আব্দুল কালামের তো বিখ্যাত উক্তি তোমরা জানো যে স্বপ্ন সেটা নয় যেটা আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি, স্বপ্ন সেটাই যেটা আমাকে ঘুমোতে দেয় না। দেখো, শব্দ যেন শব্দের জায়গায় থেকে না যায়। আজ থেকে 6000 বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজ। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তুমি আমার শরণাপন্ন হও। টেক রিফিউজ টু অ্যান আইডিয়াল, অ্যান আইডিওলজি। 2500 বছর আগে বুদ্ধদেব একই কথা বললেন 3 ভাবে। বুদ্ধম শরণম গচ্ছামি, ধম্মম শরণম গচ্ছামি, সংঘম শরণম গচ্ছামি। You have to share your problem. আমাদের হাতে মোবাইল ফোন এসেছে, আমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে 2000, 2500, 3000 বন্ধু। আমাদের একটা ছবিতে 200, 400, 500 লাইকস আসে, কিন্তু আমরা আমার বাবার শরীর খারাপ কিনা জানি না,
আমার মায়ের আজ মন খারাপ কিনা জানি না, আমার পড়শির আজকে কি প্রবলেম হয়েছে, we don't know. What is Buddham Sharanam Gacchami? What is Sarva Dharman Parityajya Mamekam Sharanam Gacchami? When the messenger and the messages become one, that person is Buddha. Buddha is not the name of a person. Buddha is the name of the person of the realization. He is not only the messenger, he was the enlivened messages. আজ থেকে 6000 বছর আগে অর্জুনকে বলা গীতা আজও সমান রেলেভেন্ট। অন্যান্য বেস্ট সেলার বুক 10 বছর পরে মানুষ তার নাম ভুলে যায়। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা বেদ, উপনিষদ, কোরআন, বাইবেল, ত্রিপিটক মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করছে। When you will become the person of realization, and it is possible for everyone else, আমরা যা ভাবি তা বলি না, যা বলি তা করি না। এই মাল্টি ডাইমেনশনাল পার্সোনালিটি আমাদের মধ্যে স্ট্রেসের জন্ম দেয়। যে কোনো স্ট্রেসের মূল কারণ হচ্ছে we are not simple person. There should be a straight line in our 3 layers of personality. First one is physical personality. Second one is mental personality or psychological personality or emotional personality, anything else. And third one is spiritual personality. That 3 personalities should be in line. স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলছেন, আমরা যা নই তা প্রমাণ করতে আমাদের সারাটা জীবন চলে যায়। ঠিক, আমরা প্রত্যেকে ভালো সাজতে চাই, ভালো হতে চাই। Am I right or wrong? আমরা প্রত্যেকে সম্মান পেতে চাই, কিন্তু সম্মানীয় হয়ে উঠতে চাই না। ঠিক উল্টো দিক দিয়ে যদি আমরা ডাইমেনশনটাকে ঘুরিয়ে দিই, যে মানুষ সম্মানীয় হয়ে ওঠে, সম্মানটা তার বাই প্রোডাক্ট, and he doesn't care. যে মানুষ জীবনে সৎ থাকে, সে ঠকে গেলেও শান্তিতে থাকে। I was honest. এর উপরে আর কিছু নেই। আমরা জীবনে অনেক কিছু, আমাদের সমস্যাটা কোথায়? পড়াশোনায় আমাদের টেনশন আসছে কেন? তোমরা যথেষ্ট বড় হয়েছো, একটু বড়দের কথা বলি। এই সময়, এই অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে একটা সফটনেস আসে মনের মধ্যে। আমাদের মনে হয় যে আমাদের বাবা মা যথেষ্ট নয়। যে বাবা মা জন্ম দিয়েছেন তারা আমাদের পুরোটা বুঝতে পারে, তাই তো? তার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে কারোর কাছে শেয়ার করতে, এবং সেটা উই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট সাম পার্টনার্স। বাড়িতে জানতে পারলে খুব অসুবিধা, আমার বাবা পছন্দ করেন না, তার মা পছন্দ করেন না, বাড়িতে মার ধর, মার পিট, সব কিছু। তারপরেও উই ফাইন্ড আউট ওয়েজ। আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছি না, তোমাদের বন্ধুদের কথা বলছি, যে তোমাদের এখানে একজন, তোমরা জানো যে তারা কিভাবে টাইম ম্যানেজ করে। এত সজাগ থাকে তারা যে কোন সময় মা রান্নাঘরে বেশি ব্যস্ত থাকেন বা বাবা মা বেরোবেন, সেই টাইমে আমাকে বেরোতে হবে। কেন? লাভ গেটস প্রায়োরিটি। প্রেম প্রাধান্য পায়। If you increase your love towards your study,
if you prioritize it, you will find the excuses how to achieve it. We lose our priority. আমরা এত স্ক্যাটার্ড হয়ে আছি। ওই যে বললাম যে আমরা মানে we are not concerned about, আমাদের গুরুদেব স্বামী চিন্ময়ানন্দজি বললেন, try to produce more than you consume. We are always keen to get everything else. We are not keen to give something else. And we find a lot of excuses. পরীক্ষায় কেন ভালো রেজাল্ট হয়নি, এটা এই অমুক স্যার পড়াতে জানেন না, প্রথম কথা। ফার্স্ট কথা, প্রফেসর পড়াতে জানেন। আমি শুনিনি, আমি পড়িনি, এটার কোনো কথাই নেই। সেকেন্ড, কোয়েশ্চেন পেপার শক্ত ছিল এবারে। কোন বছরে আমাদের কলেজের হিস্ট্রিতে এত শক্ত কোয়েশ্চেন আসে। থার্ড, পরীক্ষক নম্বর দেয়। উনি আমার সেই কলেজের প্রথম দিন থেকে পছন্দ করেন, তাই নম্বর দেন। এগুলো এক্সকিউজেস আমাদের। এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও কিন্তু কেউ টপ হচ্ছে, অনেকে। তারা এক্সকিউজেস খুঁজেছে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিভাবে বেঁচে থাকা যায়। There is a balloon seller. There was a balloon seller. খুব পপুলার, তার কারণ তার বেলুন গুলো এত সুন্দর সুন্দর ছিল। বিভিন্ন রঙের বেলুন সে বিক্রি করত। একটি ছেলে রোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো, অবজার্ভার। বেলুনওয়ালার খারাপ লাগতো যে বোধহয় খুব গরিবের ছেলে, বেলুন কিনতে পারে না। কিন্তু তার এত ভিড় থাকে আর দিনের শেষে একটাও বেলুন পড়ে থাকে না। হট কেকের মতো বিক্রি হয় বেলুন, যার ফলে তার আর প্রশ্ন শোনা হয় না বা কিছু বলাও হয় না। একদিন একটু ফাঁকা পেয়েছে, বেলুনওয়ালা ডেকেছে সেই ছেলে, শোন বাবা শোন, তুই কি একটা বেলুন নিবি? বলছে না। তাহলে তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? না, আমার মনে একটা প্রশ্ন আছে। বাবা, বেলুন নিয়েও প্রশ্ন? বল কি? আচ্ছা, তোমার এখানে আমি দেখেছি হলুদ রঙের বেলুন উড়ছে, লাল রঙের বেলুন উড়ছে, বেগুনি রঙের বেলুন উড়ছে। আচ্ছা, আমি কোনোদিন তোমার কাছে কালো রঙের বেলুন দেখি। কালো রঙের বেলুন কি ওড়ে? বেলুনওয়ালা প্রশ্নের আসল রহস্য বুঝতে পারল। বেলুনওয়ালা বলল যে, দেখ বাবা, বেলুন ওড়ে তার রঙের জন্য না, তার ভেতরে যে হিলিয়াম গ্যাস থাকে তার জন্যই একটা বেলুন ওড়ে। আমরা we are coming from a different levels of culture, different levels of socio-economic condition. কেউ গরিব, কেউ তার চেয়েও গরিব, কেউ ধনী, কেউ তার চেয়েও ধনী, কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রিস্টান, কেউ বুদ্ধিস্ট, কেউ পড়াশোনায় ভালো, কেউ ততটা ভালো না। আমাদের জীবনের সাফল্য নির্ভর করে আমাদের ভেতরে থাকা জিলের উপর। হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু বি ইন মাই লাইফ, দ্যাট ডিটারমাইন্স আওয়ার এভরিথিং এলস। ঠিক? এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি সেটা কিভাবে পাবো? আমি তো সোসাইটি থেকে বারবার এত ঘাত প্রতিঘাতে, এই বয়সে সেগুলো আসে না, কিন্তু এখন তো তোরা অনেক বড় হয়ে গেছিস, সব মোবাইল ফোন দেখে সব বড়দের কথা, যে জীবনে আমি এত দুঃখ পেয়েছি মহারাজ, আপনি জানেন না। জীবনটা কইটুকু রে, এইটুকু। সরি। এখন কথা হচ্ছে, how is society? You can do a test. You can do a test. রাস্তায় যেতে যেতে যে কোনো অপরিচিত মানুষ, যাকে তুই কোনোদিন চিনিস না, যে তোকে কোনোদিন চেনে না, just give a smile and see what happens. You can try.
মানুষটি হাসতে বাধ্য। সোসাইটি ইজ লাইক এ মিরর। একদিন একটা বাচ্চা ছেলে যে খুব প্যাম্পার্ড চায়, কোনোদিন বকুনি শোনেনি, সে হঠাৎ তার মা খুব বকেছে। এত বকুনি খাওয়ার পরে সে আর কি করবে, লাস্টে রেগে গিয়ে মাকে বলেছে আই হেট ইউ। আই হেট ইউ বলতে বলতে সে ছুটেছে, এত রেগে গেছে, চিৎকার করতে করতে দৌড়চ্ছে আই হেট ইউ, আই হেট ইউ। হঠাৎ করে সে শুনতে পেল একটা আওয়াজ, আই হেট ইউ। ভয় পেয়ে গেল। প্যাম্পার চাইল্ড, জীবনে এই শব্দ সে শোনেনি। সে ভাবলো এই পৃথিবীতে এমন কোন লোক আছে যে আমাকেও হেট করে। বাচ্চা ছেলেরা যদি মার খায় কাঁদে, সে মায়ের দিকেই তাকিয়ে থাকে। সে আর কি করবে, সে মায়ের কাছে ছুটে এসছে যে জানো ওই পাহাড়ের ওপাশে একটা দুষ্ট লোক আছে। মা বললো কেন রে, কোন দুষ্ট লোক, কি করেছে সে? সে আমাকে বলেছে আই হেট ইউ, আই হেট ইউ। মা বুঝতে পেরেছে। মা বলছে চল তো আমরা দুজনে মিলে সেই দুষ্ট লোকটার সঙ্গে লড়াই করব। মা বলল দেখ ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতো আই লাভ ইউ। আর যখন সেই বাচ্চাটা চিৎকার করে বলল, কি প্রতিধ্বনি শুনতে পেল? আমরা যদি জগৎকে ভালোবাসতে শিখি, জগৎও আমাদের ভালোবাসবে। আমরা বাহ্যিক বিষয়ে দেখি। স্বামী বিবেকানন্দ when he was in the monk like attire, একজন বিদেশি মানুষ এসে বললেন, hey, you speak very nice, but your dress is not like a gentleman. তখন সেই বিদেশি মানুষটাকে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, in your country, in your culture, a tailor makes a man gentleman, but in our culture, character makes a man gentleman. So that will be our jail. আমরা সেই সংস্কৃতির মানুষ যেখানে চরিত্রবান হও, স্বামীজির অমোঘ বাণী। What is character? Love. আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রেমের ইতিহাস, আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস ত্যাগের ইতিহাস, বৈরাগ্যের ইতিহাস। সেই মানুষগুলো ইতিহাসে এসছে তাদের এই অনুদানের জন্য। There was no stress. আমরা যদি ইতিহাস পড়ি, এই শব্দ ওখানে ছিলই না। Stress is coming from Western culture, that word also. সত্যজিৎ বাবু যেটা বললেন, আমাদের সময় ছিল না স্ট্রেস হওয়ার। সকালবেলা উঠেই যা কিছু করা, বিকালবেলা স্কুল থেকে এসে আর কোনো কথা নেই, খাওয়ার দাওয়ার কিছু নেই, শুধু মাঠ। আর তারপরে মা কান টেনে টেনে নিয়ে আসবে, তাই জন্য কান বড় হয়ে গেছে। এসেই পড়তে বসা, তার মধ্যে ইলেকট্রিসিটি গন, কারেন্ট নেই, তাল পাতার পাখা আর চিমনিতে পড়া। সময় ছিল না। স্ট্রেস হচ্ছে মানে ইউ আর নট ইউটিলাইজিং ইউর টাইম প্রপারলি। ইউ আর হ্যাভিং এনাফ টাইম। আমাদের সময় ছিল না, অথচ আমাদের সময় কোনো মোবাইল ফোন ছিল না। টেলিভিশন ওয়াজ নট এ কমন ফ্যাক্টর। আমার বাবা আমার গ্রাজুয়েশনের পরে টিভি কিনেছিল, তারাও দেখেনি। তার ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের ফসল। Being an A-grade officer in central government, টিভি ইত্যাদি কখনো দেখিনি আমার মা এবং বাবাকে, বিকজ আমাদের পড়াশোনায় হ্যাম্পার হতো। ভারতবর্ষের ইতিহাস ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের ইতিহাস। ত্যাগ এবং আমি যতটুকু জানতে চাইছি যে স্ট্রেস নিয়ে তোমাদের কি মনে হয়? Why you are thinking that you are stressed? Please, ওদের যদি কাউকে একজনকে মাইক্রোফোন দেয়া যায়, আমি একটু শুনতে চাইছি।
কেউ একটা হাত তোলো। ইয়েস ইয়েস। মহারাজ, প্রথমেই আমার বিনম্র প্রণাম জানাই আপনার চরণে, এবং আমার প্রত্যেক টিচারকে আমার প্রণাম জানাই, এবং আমার বন্ধুরা সিনিয়র যারা আছেন সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাই। আমি বিদিশা চ্যাটার্জি, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সেকেন্ড ইয়ার। স্ট্রেস এক্স্যাক্টলি কি সেটা সত্যি আমি নিজেও জানি না, বাট মাঝে মাঝে কি হয়, সকালে উঠেছি, কলেজে এসেছি, সব কিছু করেছি, সব ঠিকঠাক যাচ্ছে, কিন্তু মাঝে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে যে মানে আমি হয়তো যেটা দেবো ভেবেছিলাম আমি এই গোটা দিনটাতে সেটা দিতে পারলাম না। এটা নিয়ে আমার আরো 2 দিন চলে যায়, মানে আমার আরো 2 দিন নষ্ট হয়ে যায়। তো এটার জন্য কি বুঝতে পারি না। আর টেনশন তো থাকেই, আজকে অ্যাসাইনমেন্ট আছে, এটা দেবো, কালকে ওটা আছে, তার জন্য আজ রাত থেকে টেনশন স্টার্ট হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। যে কোনো স্ট্রেসফুল পার্সন, যে কোনো, তাদের 2 ফ্যাক্টর কমন: দে রিগ্রেট ফর দেয়ার পাস্ট and they are anxious for their future. একদম পাকা। They are very much regretful for their past. তুমি পৃথিবীর সমস্ত ধনরাশি একত্র করলেও গতকাল ফিরে পাবে না। So if you regret, you are wasting your time. And the future is not in your hand. We are paying attention to the result. দেখো, ভগবান একটা জায়গায় বলছেন মা পালেশু কাদাচারা। এটার মানে এই নয় যে একজন ছেলে মেয়ে স্বপ্ন দেখবে না। It has been wrong interpreted. We actually pay attention only in the result. If you pay attention in the process, then result is byproduct. That should be inculcated in your mind. We don't pay attention in what I am supposed to do. That's why tension comes. When my attention gets shifted from doing to result, then attention becomes your tension. Clear? So whenever, দেখো, আমি তোমাদেরকে কিছু একটা বলছি, it's my wholehearted effort, but how you will react or respond, it's not in my hand. Happy life মানে the life of acceptance. পৃথিবীতে সেই মানুষই হ্যাপি যে সমস্ত কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছে, যে তার রিঅ্যাকশন লেভেলকে কমিয়ে রেসপন্ডে পরিণত করেছে তার মাইন্ডকে। সেই মানুষই কম স্ট্রেসফুল। আজকে আমাদের অনেক রকমের স্ট্রেস, আবার এই বয়সে রিলেশনাল স্ট্রেস অনেক বেশি, বিকজ উই ডোন্ট পে অ্যাটেনশন ইন হোয়াট ইউ নো। রিলেশনাল মানে শুধু বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড নয়, the problem between mother and daughter, the problem between parents and children. এখানে বলে না, সব জায়গায় আমি জানি, আমার সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা আছে। বাচ্চা ছেলে 11 years old, তার দাঁতে প্রবলেম হয়েছে, তো ডাক্তার তাকে বলছে যে I need to talk to your mom. সে বলে না, it's my private issue. I don't want to break my privacy. You should not tell to my mom. Relationship. Mane, when there is a problem in the relationship. Why? Because we don't know the gravity of the relationship. Because you don't know yourself. Each and every being is potentially divine. In the maternity house, nobody born as a great person. Sachin Tendulkar was not the highest cricketer in the maternity home. After a long practice, that practice made a Sachin Tendulkar.
See, in your age, there is no punishment. In our age, I think I can share. আমাদের স্কুলে মাস্টারমশাইরা চট থাপ্পড় দিলে বাড়িতে বলতেও পারতাম না, তার কারণ বাড়িতে আবার দেবে। আমরা কনভিন্স করাতে পারতাম না যে আমি কিছু করিনি, মাস্টারমশাইয়ের ভুল। মানে এইটা বললে আরো এক পরক হবে আর কি। তার জন্য স্কুলেরটা স্কুলেই চেপে যেতাম যে ঠিক আছে বাবা, খেয়ে গেছি, বাড়িতে আর নতুন করে কিছু করতে চাই না। এই এতটা স্ট্রাগল নিয়ে কিন্তু একটা মানুষ তৈরি হয়েছে। আমি যখন প্রথম একটা মোনাস্টিক অর্গানাইজেশনে যাই, সেখানে একজন সাধু, যার কাছে আমি সংস্কৃত শিখি, স্বামী স্বপ্রভানন্দজি মহারাজ, তিনি এখন ত্রিশূর বলে একটি জায়গায় আছে, অনেক বয়স, বোধহয় 100 এখন হবে। তো আমি দেখছি যে কোথা থেকে ডাকছে আমার নাম ধরে। অনেক কষ্ট করে ফাইন্ড করলাম তিনি নারকোল গাছের উপরে উঠে আছেন। কিসের জন্য? না, নারকোলের গাছ এবং ইত্যাদি গুলো কাটছেন ঠাকুরের মন্দিরে ঝাঁটা হবে বলে। তখন তার 80 years old। রাত্রি প্রত্যেক দিন তাকে হোম টাস্ক করে দিয়ে আসতে হতো। রাত্রি 12টার সময় একদিনও যদি ভুল হয়ে গেছে, নক করতো দরজায়, হে ওয়্যার ইজ ইউর হোমওয়ার্ক, রীতিমতো চট থাকতো বাবু এই বয়সে। আমি তোমাদের ওটাতে যেটা প্রমাণ করতে চাইছি যে ইউ হ্যাভ টু পানিশ ইয়োরসেলফ। দেয়ার ইজ আ ডিভিশন ইন ইউর মাইন্ড। একটা শঙ্করাচার্য মনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, সংকল্পাত্মক বিকল্পাত্মক মনা। মনের কাজই এই দুষ্টুমি করা। মনের একটা পোর্শন বলবে এটা করা উচিত, আর একটা পোর্শন বলবে যে না না, আরে অনেক করেছিস। আজকে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদেরকে বলো, আমাকে নয়, কাউকে নয়, জীবনে যত অন্যায় তোমরা করেছো, সত্যি কি না জেনে করেছো নাকি জেনে করেছো? You could not control your mind. তুমি জানো, মহাভারতের একটা খুব সুন্দর জায়গা আছে, বুঝলে? দুর্যোধন, এটা সারা জীবনের বাণী, মনে রেখো। দুর্যোধন বলছেন, জানামি ধর্মম নাচামে প্রবৃত্তি, জানামি অধর্মম নাচামে নিবৃত্তি। আমি জানি ধর্ম কি, কিন্তু আমার কিছুতেই মন প্রবৃত্ত হয় না তার জন্য। আমি জানি অধর্ম কি, কিন্তু তার থেকে আমি কিছুতেই নিজেকে টেনে আনতে পারি না। ইটস ইয়োর ডিউটি। যখন তোমরা জানো ভালো কি এবং খারাপ কি, জেনে যে মানুষ খারাপের দিকে যায়, বিকাংশ দুর্যোধন, তোমরা তার পরিণতি জানো। জীবনে জানার পরে যে এটা এটা, সেই মানুষই সাকসেসফুল, সেই মানুষই জীবনে সাকসেস পায়। যে জীবনে কোনো একটা জিনিস জেনে যাওয়ার পরে যেটা ভুল, সেটা আর দ্বিতীয়বার করে না। ইতিহাস করে দেখো। আমাদের প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা ভুল কোনো একটা জিনিস জেনে বারবার করতে থাকি, এবং তখন সেই ভুলই অন্যায় হয়ে যায়, এবং সেই অন্যায় করতে করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। and that becomes our samskara. আমরা বলি, আরে হোয়াট, আরে ও এটা করেছে তো কি হয়েছে? অন্যায় আমাদের জীবনের রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে চলে আসে। আমরা ভালো খারাপের প্রভেদ ভুলে বেড়াই। সেখান থেকে স্ট্রেসের জন্ম নেয়, টেনশনের জন্ম নেয়। সময়ের কাজ সময়ে না করলে অসময়ে তা প্রকট হবে। যে কোনো কিছু, তোমার অ্যাসাইনমেন্ট যদি যে মুহূর্তে তোমাদের প্রফেসর বলছেন, একজন প্রফেসরও একদিন ছাত্র ছিলেন, তিনি জানেন তার স্টুডেন্টদের কতটা কাজ তিনি দিচ্ছেন, কতটা তাদের ক্যাপাসিটি। তোমাদের এত বড় ওয়েল উইশার টিচার ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। সেটা তোমরা কলেজ না পাস করলে, যে মানুষ কলেজে থাকতে থাকতে বুঝতে পেরেছে সে মহান, স্যালুট টু হিম। আর যে মানুষ কলেজের পরে বুঝতে পেরেছে সে উন্নতি করে, কিন্তু কিছুটা আটকে যায়। জানবে প্রত্যেক প্রফেসর তোমাদেরকে ভালোবাসেন, তারা জানেন তোমরা কতটা করতে পারো।
তোমরা কতটা ওয়ার্কলোড নিতে পারো তারা সেটা জানেন। তোমাদের একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, এই ঘটনা তোমরা সারা জীবন মনে রেখো। এক দেশের রাজা মারা যাওয়ার পরে যুবরাজ রাজা হলো। খুব মন দিয়ে শোনো, যারা ঘুমোচ্ছে একটু ঘুম থেকে তুলে দাও, দিয়ে শোনো, ভালো লাগে। দেশের রাজা, খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু খুব মিস করবে না শুনলে। দেশের রাজা মারা যাওয়ার পরে যুবরাজ রাজা হলো। হয়ে প্রথমেই সে কি করলো? সেনাদল পাঠালো তার গুরুকে, মানে তার টিচারকে হাতে পায়ে শেকল দিয়ে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে রাজ দরবারে নিয়ে আসার জন্য। ক্যান ইউ ইমাজিন? গুরুকে আনা হলো। তখন রাজপুত্র রাজা হয়েছে, সে সিংহাসনে বসে সে এইটুকু এটিকেট ভুলে গেছে যে টিচার এলে উঠে দাঁড়াতে হয়। আর আজ তার সামনে তার টিচার, তার দু হাতে পায়ে শেকল, অর্ধনিমিত। সে বলল, আমার কি অপরাধ মহারাজ? তার কারণ আজ এই পরিবেশে সে তার অধিকার হারিয়েছে বাবা বাছা বলার। বলছে, অপরাধ আপনার মনে নেই যে আপনি আমাকে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন, গ্রীষ্মের দুপুরে একদিন আমি এইটুকু একটা ছোট্ট অপরাধ করেছিলাম বলে আমাকে রোদের মধ্যে আপনি দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। আমার গলা এত তৃষ্ণায় ফেটে গেছে, গুরুমা যখন জল এনেছে আপনি সেই জলের ঘটি কেড়ে নিয়ে জলটা ফেলে দিয়েছেন। টিচারের মুখে প্রসন্নতা। বলে, বাবা তুমি ভুলে গেছো? বলছে, না না, আমি কিচ্ছু ভুলিনি। বলছে, হ্যাঁ তুমি ভুলে গেছো, একদিন নয় অনেক দিন হয়েছে। রাজা আরো রেগে গেল যে আপনি এত নির্দয় মানুষ, আপনি আবার বলছেন যে একদিন নয় অনেক দিন। শীতের রাত্রে একটা ছোট অপরাধ করেছি বলে ওই শীতের রাত্রে আপনি আমাকে বার করে দিয়েছেন। গুরুমা যখন আমাকে টেনে এনে আমার গুরু ভাইয়ের সঙ্গে এক কম্বলে শুতে দিয়েছেন, আপনি আমাকে বার করে দিয়েছেন আবার। একদিন নয় বাবা, অনেক দিন। রাজা অবাক হচ্ছে। লাস্টে সে খুব অবাক হয়ে বলছে, আপনি এত নির্লজ্জ, আপনি আমাকে দিনের পর দিন খেতে দেন। গুরুদেব বলছেন, মানে টিচার, যে বাবা তুমি আমায় যা শাস্তি দেওয়ার দাও, কিন্তু আমি আমার পুরস্কার পেয়েছি। পুরস্কার? কিসের পুরস্কার? তোমার সেনাদল যখন আমাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে, আমি দেখলাম রাস্তার চারদিকে এরকম সত্র তৈরি হয়েছে যেখানে খাবার দেয়া হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কে? কে করেছে? কি করেছে এটা? না, আমাদের নতুন রাজা, যারা বুভুক্ষ মানুষ, যারা ক্ষুধার্ত, তাদের খাবার বন্দোবস্ত করেছে। আমি ধন্য হলাম যে আমি আমার সন্তানকে শেখাতে পেরেছি খিদের কি জ্বালা। আমি যখন দেখলাম চারিদিকে জলাশয় খনন করা হয়েছে, বললো আমাদের নতুন রাজা এই নতুন খনন কার্য করেছে যে এখানে প্রচুর গরম পড়ে, মানুষের কাছে যাতে তৃষ্ণার জল পৌঁছে দেওয়া যায়। আমি দেখলাম আমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে, আমার সন্তান জানতে পেরেছে তৃষ্ণার কত জ্বালা। যখন দেখলাম এখানে একটা বিজয় তরুণ, জিজ্ঞেস করলাম এটা কি? না, আমাদের নতুন রাজা উত্তরের সেই ঠান্ডা প্রদেশ থেকে শত্রুদের হারিয়েছে। আমি জানতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার শিক্ষা সফল হয়েছে। নতুন রাজার মুখ নেক হয়ে গেল, তার নিজের শিক্ষকের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো যে আসুন আপনাকে আমি আমার রাজত্বে রাজগুরু রূপে প্রতিষ্ঠা করি। টিচার বলল, আমার যদি সত্যি তুমি আমার সাজা মুকুট করতে চাও তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও,
অনেক স্টুডেন্ট সেখানে বসে আছে। আর যদি তোমার মনে হয় যে এই শিক্ষা আদর্শ শিক্ষা, তাহলে তোমার সন্তানকে পাঠিয়ে দিও, আমি তাকে আগামী দিনের রাজা বানিয়ে দেব। তাই টিচারদের প্রত্যেকটা ব্যবহারকে যদি আমরা পজিটিভ আঙ্গিকে দেখি, দেখব তার মধ্যে অনেক দূরদৃষ্টি আছে। তারা জীবনের অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে এসেছেন। তোমাদের নিয়ে তাদের স্বপ্ন। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি জানি ছাত্রছাত্রী একজন টিচারের কোথায় থাকে। একজন স্টুডেন্ট হয়ে যদি সেটা বুঝতে পারো, that is the success in your student life. Achieving something else is not the measurement of the success. Achievement যে কোনো কিছু হতে পারে। আমি তোমাদের মহাত্মা গান্ধীর একটা চিঠির কথা বলি। তিনি সেখানে বলছেন যে গরিব মানুষেরা যদি জানতে পারতো যে ধনী মানুষেরা রাতের পর রাত ঘুমোতে পারে না, তাহলে তারা ধনী হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে দিত। Earning a lot of money is not the highest skill of success. আমার খাবারের সঙ্গে ক্ষুধাও থাকতে হবে, that is the real success. আমার প্রচুর অর্থ আছে, আমি প্রচুর খাবার এনে রাখতে পেরেছি, কিন্তু আমার খিদে নেই বা খাওয়ার যোগ্যতা নেই, that's not the success of your life. স্বামী ভূতেশানন্দজি মহারাজকে দিল্লিতে যখন গেছেন, তখন তাকে অনেক খাবার সাজিয়ে দেয়া। মহারাজ বলছেন, এখনো খেতে পারি না, তখনও খেতে পারি। মহারাজ যখন সাধু হয়ে জয়েন করেছিলেন, তখন ব্রেকফাস্টে 1 কাপ করে, এইটুকু কাপের 1 কাপ মুড়ি দেয়া হতো। আর যদি কেউ জ্বর হতো কারোর, তাকে 1/2 কাপ দুধে 1/2 কাপ জল মেশানো হতো। সেকেন্ড দিন থেকেই ভান্ডারী মহারাজ জিজ্ঞেস করতো জ্বর কেমন আছে। যদি কেউ ভুলে একবারও বলে ফেলতো আজ ভালো আছি, সেই দিন সেই জল মেশানো দুধও বন্ধ। সুতরাং জীবনের সাকসেস কি, তোমাকে এটা বুঝতে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট কোয়েশ্চেন। আমার মনে হয় আমার এই উত্তরে অনেকের মনের প্রশ্ন ফেড আউট হয়ে গেছে, মানে রিজলভ হয়ে গেছে, তাই তো? চলো আর নেক্সট কোয়েশ্চেন। ইয়েস, বাহ, মেয়েরা এখানে খুব অ্যাক্টিভ, ভেরি হ্যাপি। A very good afternoon to Maharaj and all of us present here. Yes. In personal, I don't have any stress, but I want to know, are there any changes in the environment or in the routine that we can do and could help us to reduce our stress? Good question. See, nature means situation. The same situation. Actually, you have no control in the situation. You have the control in your vision. Actually, who is much more educated? Education, real education means eye changing. Eye changing means, first one is I-E-Y-E. It means the capacity of seeing something else. That is eye changing. And another eye means the I-ness inside me, which is bubbling always. What I am not, but I want to be pretended like that. That I-ness is bubbling. That sense of I-ness, whenever you can change, then the stress and tension level can be reduced. Got it? You have no control into the situation. The same thing, because the whole world is same, but it is not presented as same to everyone else. Everyone says that death is a sorrowful event. Do we say that? Whoever else, I get the news that someone has died,
Oh, I'm sorry, rape, 100,000 people. But is it true that always death is a sorrowful event for everyone else? Death gives the bread and butter for a coffin seller. You should remember. Only the attitude makes us perfect, makes us successful. How we respond to the situation, that defines me, not how I react to the situation. So if you want to change the others, change the situation, it is not possible. Whenever you will try to change yourself, the situation will be appear in front of you in a changed manner. Clear? Thank you. Anyone else from the boys section? Pranam Maharaj. Yes. Sir, every day we see a lot of negative people around us, and negativity definitely brings a lot of stress. স্যার প্রশ্নটা এটাই যে তাদের থেকে কি আমাদের দূরে থাকা উচিত, আর নাকি আমাদের মানে নেগেটিভিটি একটু দরকার, যে নিজেদেরকে একটু গ্রাউন্ডেড রাখা? গ্রাউন্ডেড থাকা মানে নেগেটিভ হওয়া না, মানে কিছুটা নেগেটিভিটি আমাদের কি দরকার, নিজেকে একটু মানে একটু? অ্যাবসলিউটলি নট। প্রথম কথা হচ্ছে, হু ইজ জাজিং হোম? আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে আমরা হঠাৎ করে কাউকে কিছু জাজ করে ফেলি। আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা শোনাই। আমার গুরুদেবের সেবা করার অধিকার পেয়েছিলাম আমি 1.5 মাস। মহান মানুষ। তিনি যখন রাত্রের খাবার খেতেন, আমি তারপরে তার পা মাসাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এত বড় মহাপুরুষ। তো একদিন আমি গেছি, গিয়ে শুনছি যে তার ওখানে রেডিও চলছে, ও মেরে সোন আরে সোন আরে সোন, এসব গান আছে না। আমি ভাবছি একজন সন্ন্যাসী আর এই গান শুনতে শুনতে খাচ্ছেন, আর এই মানুষই আমার গুরুদেব। বিলিভ মি, আমার এই মনে হচ্ছে। তারপরের দিন গেছি, সত্যি ঘটনা বলছি। আনফরচুনেটলি কিনা জানি না, मेरे सपनों के रानी कब आएगी। তারপরের দিন গেছি, একটা তামিল গান। আমি ভাবছি যে মহারাজ তামিলও জানেন। তারপরের দিন বিভিন্ন ভাষা, তা ওনার সেবকের সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমি বললাম যে মহারাজ উনি এতগুলো ভাষা জানেন? বলে দূর, ওনার কাছে ভাষার কোনো বিষয় নেই। ওনার খাওয়ার সময় উনি একদম বাচ্চাদের মতো, ওনার একটা শব্দ চাই। উনি কোনো শব্দ এরকম না হলে উনি কনসেন্ট্রেট করতে পারেন না। আমাকে অনেক জোর করে খাওয়াতে হয় এবং কোনো একটা শব্দ দরকার। আমাদের জীবনের মূল সমস্যা হচ্ছে আমরা জাজ করে ফেলি, নেগেটিভ পজিটিভ। প্রথম কথা হচ্ছে, ইফ উই আর ফোকাসড ইন আওয়ার টার্গেট, আমাকে জীবনে কি করতে হবে, আমার জীবনে কি লক্ষ্য, আমার কাছে যদি এইটা স্থির থাকে, তাহলে আর যেই আসুক আমার কাছে কোনো সমস্যা না। প্রথম কথা। কিন্তু অবশ্যই আমাদের লাইক মাইন্ডেড মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে। তুমি যদি দেখো যে আজকের দিনে যে বিলিয়নিয়ার, তার জীবনের একটা সময়ের পরে সে ওই বিলিয়নিয়ারদের সঙ্গেই বা যারা স্বপ্ন দেখেছে তাদের সঙ্গে দিন কাটিয়েছে। যারা যে বিষয়ে সাকসেসফুল তারা সেই মানুষের দ্বারা সারাউন্ডেড হয়েছে। আজকে তুমি যদি একজন গুড ক্রিকেটার হতে চাও, তুমি নিশ্চয়ই ভালো গাইয়ের সঙ্গে সঙ্গ করবে না, তোমার সঙ্গ দরকার ক্রিকেটার। তুমি যদি আজকে ভালো স্টুডেন্ট হতে চাও, ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও,
তুমি তোমার আগের ব্যাচের দাদা যারা সাকসেসফুল হয়েছে সেই তাদের অ্যাসোসিয়েশনে গিয়ে পড়বে। তাই জন্য বুদ্ধদেব বললেন কি, সংঘম শরণম গচ্ছাম। সংঘ মানে কি, where like-minded people are there, that creates a positive vibes. প্রার্থনা মানে প্রেয়ার, যেটা মাস্ট কি বিষয়। What is প্রার্থনা? Do you know what is prayer? Prayer is not that you have to do a kneel down and you have to say your prayers like that, folded your hand. Whenever you are smiling towards someone else and asking how are you, everything is okay, you are praying. When you are accepting the food your mom is offering you or anyone else happily, it's a prayer. When you are accepting the scolding of your teacher for your goodness and you are realizing, yes, I have to change myself, it is a prayer. And that sort of prayer or the positive mind comes when you are surrounded by some positive like-minded people. So it's not true that when our MC told that sometimes stress is required, not stress is required, stress is a negative terminology. We don't want to be that. We have to pay our attention. We have to be serious. What about our laksha? What about our target? So you should not be any negative. See, you can't judge anyone else. Someone is conducive for your growth. Someone is not conducive to your growth. You have to select it. And you have to select your being with those people who will help you to grow. Clear? Thank you. Anyone else from this part? Yes. Pranam Mahajan. Yes. So, my name is Neha Banerjee from Hospital Management Department. Yes. And my question is prioritizing self-care is important to manage stress, and what is your point of view in stress? Yes. Self-care is very required. But self-care, there are 3 different types of self-care. First one is caring your physical personality. That you have to maintain your dress, you have to maintain your everything else, your health and hygiene, everything. That is one, and it is required. But overdoing anything else is not good. Second one is your emotional personality. Because your physical personality is the reflection of your emotional personality. Sometimes you have done a very good makeup, but you are hurt by somebody else. You are caught by your mom. কি হয়েছে বল? না কিচ্ছু হয়নি। অথচ তুমি খুব সেজে গুজে পরিপাটি হয়ে আছো। So our physical personality is the expression of our emotional personality. So you have to take your emotional personality too. Then comes the innermost personality, that is called your spiritual personality. And that spiritual personality is that energy which gets converted into your emotional personality and physical personality. So what is emotional personality? Emotional personality is the core of thought process. That's why you need a good association. বাংলায় গান আছে, শুনেছো কি? ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না। Sometimes aloneness, একা কোনো কিছু করা সম্ভব হয় না। We need our partner to share it. That partner may be our teacher, my parents, my brother, my sister.
যেখান থেকে আমি আমার যে ইনারমোস্ট পার্সোনালিটি তাকে কারেক্ট করতে হবে। কিরকম? ধরো এই যে বাল্বটা জ্বলছে, তাহলে এই বাল্বটাতে কি আছে? একটা ফিলামেন্ট আছে। তাহলে আমি যখন দেখছি যে এই ঘরটা অন্ধকার সাপোজ, তাহলে আমি প্রথমে এই বাল্বটা খুলে দেখব যে এটা ঠিক আছে কিনা। তাহলে দেখলাম যে না, ফিলামেন্ট তো ঠিক আছে। তাহলে দেয়ার মাস্ট বি সাম প্রবলেম ইন দা ওয়্যারিং। কারণ ইঁদুর কেটে দিতে পারে, কিছু একটা হতে পারে। দ্যাট ইজ আওয়ার ইমোশনাল পার্সোনালিটি। যখন মিস্ত্রি দিয়ে বা নিজেও চেক করে দেখলাম যে না, ওয়্যারিং ইত্যাদি সমস্ত পার্ট ঠিক আছে, then we go to the main meter station, যে সেখানে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটা ঠিক আছে কিনা। যখন দেখি যে না, সেখানে পাওয়ার সাপ্লাইটা নেই, তাই সমস্ত কিছু ঠিক থাকলেও there is no expression, there is no illumination. Whenever your innermost personality is not corrected, not cared, how much care you take for your physical personality and emotional personality, it's an absolute failure. আমার পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে তোমার যত ভালো, যত দামি ওয়্যারিং হোক, যত দামি লাইট লাগানো হোক, সেখানে আলো জ্বলবে না। So you have to take care for your spiritual personality, and for that you need an elevated soul. তাই জন্যই আমরা গুরুর কাছে যাই, আমরা শিক্ষকের কাছে যাই, আমরা সেই রকম দাদা, মাসি, পিসি তার কাছে যাই যে আমাকে বোঝে বা যে আমাকে বুঝবে, যার কাছে আমি আমার সমস্যাটা শেয়ার করতে পারবো। ক্লিয়ার? এইভাবেই আমাদের সেলফ কেয়ার করতে হবে। উত্তর পাওয়া গেছে তো? থ্যাংক ইউ। নেক্সট। Pranam Maharaj. Just a minute. Our Dr. Satyajit sir wants to say something. Yes, you hold on your microphone. There are another people. অবান্তর প্রশ্ন করছি একটা, যে আমার জীবনে অনেক ধরনের লোকের সমাগম হয়েছে বা দেখেছি। কিছু লোক আছে আমি নোটিস করছি যে ক্রমাগত ভুল করে যাচ্ছে এবং সে তাতে করে সাফারও করছে, কিন্তু তাকে বললেও শুনছে না, বা আমার মতো করে বললে শুনছে না। এইসব লোকেদের কিভাবে সাহায্য করা যায়? আমার এতদিনের এই স্পিরিচুয়াল এবং টিচিং এ অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা বলতে পারি, এবং কথামৃতও কোট করবো এই রেফারেন্সে। আমি অনেক আচার্যদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছি। আমাকে একজন বলেছিলেন, সেই কথা আমার আজও মনে পড়ে, যে যদি তোমায় কেউ বলে যে ওরে দেখ তোকে আমি গান শিখিয়ে দেব, তার কাছে তুই যাসনি, সে মিথ্যে কথা বলছে। আজকে আমি দেখেছি কেউ কারোর পরিবর্তন করতে পারে না unless and until he wants to be changed. শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অসংখ্য মানুষ গেছেন, একজন স্বামী বিবেকানন্দ হয়েছেন because he wanted to be a স্বামী বিবেকানন্দ। দেখুন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, আমি অন্তত দেখেছি। I have not come here to change you. What is the role of a teacher? যদি আমরা কিছু শেখাতেই না পারি, তাহলে আমাদের নাম শিক্ষক হলো কি করে? শিক্ষক শব্দের দুটো অর্থ, তিনটে অর্থ। শিক্ষাতি ইতি শিক্ষাকা, যিনি শেখান তিনি শিক্ষক। আহাচিনতি শাস্ত্রানাম ইতি আচার্য শিক্ষকা, যিনি শাস্ত্রবাক্য যা বলছেন তার নিজের জীবনে পালন করছেন তিনি শিক্ষক। ওই পালনই শেখা। If anyone wants to get, শিক্ষকের কাজ হলো কারোর মধ্যে শেখার বাসনাটা তৈরি করা। একজন মানুষ তার নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী শেখে,
যদি একজন মানুষ কাউকে শেখাতে পারত, তাহলে আমরা 1 লক্ষ রবীন্দ্রনাথ দেখতাম, 1 লক্ষ সত্যজিৎ দেখতাম, 1 লক্ষ সমস্ত কিছু দেখতাম। প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী শেখে। শিক্ষকের রোল হলো কারোর মধ্যে শেখার বাসনাটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। And if we live our life, really, the world gets changed. এটা খুব একটা কঠোর সত্য। স্যারের কোশ্চেনটা খুবই ব্যাপক। আমি একজন ফাংশনাল ম্যানেজার, হাজার হাজার মানুষ আমি সারা জীবনে হ্যান্ডেল করেছি। সত্যি মানুষকে পাল্টে দেওয়া, মানুষকে পরিবর্তিত করা, এটা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা না হলে সেই গ্রুপটা, সেই গ্রুপ অফ পিপল বা দেশের সেই যে মানুষগুলো, একটা পুরো কান্ট্রির যে ভাগ্য পরিবর্তন করা, সেগুলো কিন্তু এই ছোট কোশ্চেনটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আমরা পৃথিবীতে, তো আপনিও গেছেন, আমরাও কেউ গেছি, পৃথিবীর নানা দেশে ঘোরার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সেই সব দেশের মানুষগুলোর যে অ্যাভারেজ বিহেভিয়ার, যে স্ট্যান্ডার্ড, তাদের যে জীবনযাত্রা বা তাদের যে মানে কর্পোরেট বিহেভিয়ার, তাদের সোশ্যাল বিহেভিয়ার, সেগুলোর মধ্যে যে সিমিলারিটি আছে, আমাদের দেশে সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে এটা ডিফাইন করা খুব কঠিন। আমাদের মধ্যে ভ্যারাইটি অফ সিচুয়েশন, আমাদের ওয়ার্কিং সিচুয়েশনে প্রচন্ড বেশি। তার ফলে অ্যাকচুয়ালি একটা কাজকে একটা সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা আমাদের দেশে ভীষণ কঠিন। 10 জন বুঝলো তো 20 জন তার উল্টো সুর গিয়ে বসে থাকলো, এবং সেইভাবে অর্গানাইজেশনটা চলতে থাকে, কিন্তু অর্গানাইজেশনটা তার অপটিমাম লেভেলে পৌঁছাতে পারে না। এটা একটা রূঢ় সত্য। আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এবং স্যারের কোশ্চেনটাকে আমি আন্তরিকভাবে অনুভব করছি। উত্তরটা কিন্তু হলো, কিন্তু এই উত্তরটার মধ্যে আরো একটা গভীর উত্তর আমাদেরকে বার করতে হবে, যে হাউ টু ট্রান্সফর্ম দিস masses, how to transform these people and their attitude towards life. I am sorry for raising this question, but এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা আমাদের জীবনে। অস্ট্রেলিয়াতে আমার এক স্টুডেন্ট আছে, she is a dentist and her husband is a plumber. আমরা ভারতীয় কনটেক্সটে বিশ্বাস করতে পারি যে একজন ডাক্তার আর তার স্বামী বা তার স্ত্রী একজন মুচি বা ম্যাথর বা কিছু। তার কারণ আমাদের কাছে ডিসক্রিমিনেশন আছে ওয়ার্ক। আমরা যেদিন প্রত্যেকটা মানুষ নিজেকে মর্যাদা দিতে পারবো এবং অন্যকে, আসল সমস্যাটা দাঁড়ায় আমরা অন্যকে মর্যাদা দিতে জানি না। আমরা যদি বিদেশে যাই, বিলিভ মি, সেখানে যে মানুষটা ক্লাস 9-এ পাস করেছে, সোসাইটি তাকে বলে না, এ বাবা তুমি ক্লাস 9 পর্যন্ত করেছো। হি ইজ এক্সপার্ট ইন আর্ট, হি ইজ এক্সপার্ট ইন প্লাম্বিং, হি ইজ এক্সপার্ট ইন এনিথিং এলস। তাই প্রত্যেকের সমান মর্যাদা। আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কিন্তু সেটা। আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কিন্তু কোনোদিন বলেনি ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ। তার কারণ আমাদের সংস্কৃতি বলছে পুরুষ সুক্তমে, জন্মনা জায়াতে শূদ্রঃ, প্রত্যেকটা মানুষ জন্ম থেকে শূদ্র। শূদ্র মানে নিচু জাত নয়, ডাল হেডে। আমাদের সংস্কৃতি সম্পন্ন হয়ে উঠতে হয়। তাই তখন বলছে ভগবান একটা জায়গায় বলছেন, চতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্টম গুণ কর্ম বিভাগসহ। এই যে ক্লাসিফিকেশন, স্বামী বিবেকানন্দ এর সাপোর্ট করে গেছে। এখানে কিন্তু ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ নয়, একটা পরিবার, সেখানে বাবা পড়াশোনা, সংস্কৃত চর্চা, পুজো আর্চা নিয়ে থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ। তার এক ছেলে, সে ব্যবসা বাণিজ্য করে, সে বৈশ্য। কেউ একজন দেশ রক্ষার্থে সেনা, সে ক্ষত্রিয়। আর আরেকজন বাড়ির দেখাশোনা করেন, চাষবাস সমস্ত কিছু, তিনি শূদ্র। তাই প্রত্যেকের উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল। আমরা যদি আজও দেখি, যাদের আমরা হরিজন বলি, সেখানেও পৈতে বা উপনয়নের ব্যবস্থা আছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের সমস্যা হয়েছে কি, এবারে সেই আপনারা নিজেরাও জানেন যে ম্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ইকোনমি ক্রিয়েটেড অল দ্য প্রবলেম। এবং তার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকেই আমাদের এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বেশি। আমাদের
এবারে সমস্যা সমস্যা করে চিৎকার করলে তো সমস্যা যাবে না। You have to take the medicine. Suppose a person is suffering from fever, he has to take the paracetamol or any other medicine. What about the doctor prescribes? Korbe kara? The young generation. Who will guide them? The teachers. But that teachers who live their life according to the preaching. আজকে ইউটিউব, টেলিভিশন, সমস্ত জায়গায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মোটিভেশনাল স্পিচেস। ইয়েট আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টদের সামনে আমাকে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট বলতে হচ্ছে। ভাই, there is no power in the words. Whatever they are preaching, they are not practicing. People want to see the role model. মানুষ আজকে রোল মডেল দেখতে চায়। আমরা সবাই কি করছি? আমরা সবাই চাইছি যে ও ভালো হবে। এক দেশের রাজা ঘোষণা করলেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি একটা পুকুর করেছি, সেটা দুধের তৈরি সরোবর। আমার প্রত্যেক প্রজার গৃহে গরু আছে, প্রত্যেকে তাদের যথাসাধ্য ঘটি করে দুধ এনে এখানে ঢালবে, এক রাত্রের মধ্যে আমি দুধ সরোবর দেখতে চাই। প্রত্যেক প্রজা অ্যাকনলেজ করলেন, বাহ কি উত্তম স্বপ্ন মহারাজ, আমরা অবশ্যই করব। রাজা আনন্দে শুতে গেছেন। পরের দিন সকালবেলা উঠে অত্যন্ত প্রসন্ন তিনি সরোবরে গিয়ে দেখছেন সত্যি সরোবর টলটল করছে, কিন্তু তার দুধে নয়, জলে। প্রত্যেকটা মানুষ, তার কারণ রাজা বলেছিলেন রাতের অন্ধকারে করো। আমি কাউকে হিউমিলিয়েট করতে চাই না যে ও 4 ঘটি দিয়েছে, ও 2 ঘটি, ও 1 ঘটি। প্রত্যেকেই ভেবেছে যে সারা গ্রামই তো দুধ নিয়ে আসবে, আমি যদি 1 ঘটি জল আনি তাহলে কি অসুবিধা হয়। আমরা প্রত্যেকে খারাপ কাজ করার সময় ভাবি আমি একা করলে কি হবে, এরা তো করছে। আমরা প্রত্যেককে দেখাতে গিয়ে এরকম ভাবে ভুলে যাই যে 3টে আঙুল আমার কাছে চলে এসছে। উত্তর পেয়েছি, থ্যাংক ইউ। এখন ভ্যালু সিস্টেমটা ক্রিয়েট করার ব্যাপারটা, ভ্যালু সিস্টেম স্যার একটা কথা বলছেন, ভ্যালু সিস্টেম কিভাবে আসবে? আচ্ছা, আজকে তোমাদের যদি আমি এইটা দিতে চাই, কে নিতে চাও? অনেকগুলো হাত উঠেছে। আচ্ছা, আমি যদি এই নোটটা এইভাবে করে দিই, তারপরে এরকম করি, কে কে নিতে চাও? সমান সংখ্যক হাত উঠেছে। এইটাকে নিয়ে যদি আমি মাটিতে ফেলে দিই, কে কে নিতে চাও? Your life and value system would be like that. সোসাইটি তোমাকে যত দোমড়াক মোজরাক, 500 টাকার ভ্যালু 500 alone. Next, anyone else? Yes. আচ্ছা, ওইখানে পেছনে একজন কেউ বলতে চেয়েছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ। প্রণাম মহারাজ। প্রণাম। আমার কোশ্চেন হলো, এই আধ্যাত্মিক বা স্পিরিচুয়ালিটি এটা কি, আর এটা স্টুডেন্টদের জন্য বিশেষ করে যারা স্ট্রেসে থাকে সেটাতে কত বেশি জরুরি, আর সেটা করতে গেলেও কি করতে হবে? মানে ঠাকুর ডাকলেই সেটাই কি স্পিরিচুয়ালিটি বা আধ্যাত্মিক, না তার জন্য অন্য কিছু আছে? গুড। দেখো, spirituality is a science, such a science where you can introspect yourself. Spirituality is not the science to find God. Spirituality is a science to discover the God inside you. আধ্যাত্মিকতা হলো এমন একটা বিজ্ঞান যাতে তুমি নিজেকে খুঁজে পাও। এই নিজেকে খুঁজতে গিয়ে তোমার যদি আল্লাহর ভজনা করতে হয় করতে পারো, ভগবানের ভজনা করতে পারো করতে পারো। ভগবানের যে শরণ নিয়েছে তার কাছে রাস্তা অনেক সোজা হয়ে গেছে। আজকে তোমরা যারা বসে আছো দেখো, প্রত্যেকেরই হাত এমনি,
বা এমনি হয়ে আছে তো? Everyone needs a support system in our physical level, mental level. Why not in your spiritual level? And that spiritual level support system is God. যে ভগবানকে সাপোর্ট করে, সাপোর্ট নিয়ে এগোয়, তার কাছে নিজেকে খুঁজে পাওয়া অনেক সোজা হয়। Whether you believe in God or not, you are. Your existence, what is you call God? It is nothing but the existence. The chair is, the platform is, the microphone is, the names and the forms are different. But there is a common factor, that is isness, and that isness is consciousness, which is converted as God, Allah, or anything else, Bhagavan. So whenever you recognize that God as the conscious being, Amar Nijer Mudhe, what is education? Swami Vivekananda is telling education is the manifestation of divinity already in man. It's a finding technology. Spirituality means is a science, is a very hardcore scientific procedure where you try to find out yourself within. ঠিক আমরা এই চোখ দিয়ে পুরো জগৎকে দেখতে পাই, কিন্তু আমাদের এই চোখকে আমরা দেখতে পাই না। যদি বলো কি করে দেখতে পান না, আয়নার সামনে দাঁড়ালেই তো চোখ দেখতে পাই। You don't see your eyes, you see the reflection of your eyes. সুতরাং আমাদের এই রিফ্লেকশন, আমাদের এই জগতের নিজেদের রিফ্লেকশন আমরা কোথায় দেখব? আত্মানাম রথিনাম বিদ্ধি শরীরম রথমেবত। কঠোপনিষদের একটা মন্ত্র আছে, সেখানে হচ্ছে যে আমরা যেই চলছি, আমাদের এই জড় পদার্থ, স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি আমার আচার্য ছিলেন। তো তিনি যখন প্রথম খড়গপুর আইআইটিতে একটা লেকচার লাগলেন, তার নাম দৃক দৃশ্য বিবেক। তো দৃক দৃশ্য বিবেক আমাদের খুব প্রাচীন গ্রন্থ, বুঝলে? তোমরা যেহেতু সায়েন্সের স্টুডেন্ট বা আন্ডারগ্রেডস বিভিন্ন ভাবে করছো, তোমাদের বিচার পদ্ধতি যেন এরকম হয়। দেখবে জীবনের যত সমস্যা তা তোমরা বিচার করনি। There is lack of discrimination, lack of knowledge creates a problem, either physically or mentally or spiritually. Ajnanena krito bandha vicharena tu nivartati. Our Shastra says, জীবনের যত সমস্যা, যে কোনো সমস্যা একটা তুলে ধরো, যে কোনো, নিজে নিজেই ভাবো তোমার সেই সম্বন্ধে জানো না বলে। পরীক্ষা কার কাছে সমস্যা? যে সাবজেক্ট জানে না। যে মানুষটা সাবজেক্ট জানে তার কাছে পরীক্ষা কখনো সমস্যা হতেই পারে না। ইটস আ ফেস্টিভ্যাল ফর হিম। ইয়েস ইয়েস ইয়েস, আসলে তোমাদের একটা ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে, পরীক্ষা মানেই ভয়। এই ট্র্যাডিশনটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আজকে আমরা আধুনিকতার স্বপ্ন দেখছি, তার মানে এই নয় যে আমার কাছে S1 থেকে S2 S10 ফোনের সিরিজ আছে না, আরে S1 S10 তো ক্লাস ট্রেনের স্লিপার ক্লাস ডাব্বাতেও হয়। Upgradation of life means upgradation in your discrimination process. তুমি কিভাবে জীবনকে দেখতে শিখেছো, কিভাবে তুমি ট্র্যাডিশন থেকে বেরিয়েও, বাধাগত থেকে বেরিয়ে, কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে নিজেকে দেখা শুরু করেছো। পরীক্ষা মানে নিজের সঙ্গে নিজের পরীক্ষা, তুমি শিখতে পেরেছো কিনা। তোমার জীবনের অ্যাচিভমেন্ট হয়ে গেছে অর্থ উপার্জন, আর একটা রিকশাওয়ালাও তো অর্থ উপার্জন করে। তোমার সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়? নলেজের তফাৎ, সেটা কি তোমার কাছে আছে? আমাদের দেশ, আমাদের পৃথিবী কখনো অযোগ্য মানুষকে কিছু দেয় না। You have survival for the fittest. যোগ্যতমের অধিকার, যোগ্য হয়ে ওঠো, অধিকার আপনা আপনি চলে আসবে। আমরা শুধু অধিকার পেতে চাই, কিন্তু যোগ্য হয়ে উঠতে চাই না। এটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা,
Last question. Pranam Maharaj, Pranam. myself Tanisha Rai, a student of optometry department. Okay. Sir, my question is how to maintain mental peace even during stressful situation? Good. অপটোমেট্রি স্টুডেন্ট মানে চোখ দিয়েই একটা কিছু বলতে হবে। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে বুঝলে, রূপম দৃশ্যম লোচনম দৃক দৃক্ত্যেব দৃশ্যতে। ধরো আমি তোমাকে বললাম যে এই জলের বোতলটা তুমি, মেনে নেবে? That you are that water bottle. কি করে হয়? প্রমাণ করো না, বোতলটা এইটুকু, আমি এত বড়, বোতলটা সে পণ্য। যদি তোমার সেম একটা স্ট্যাচু তৈরি করে বলা হয় এটা তুমি, মেনে নেবে? থিওরি কি কেন মানবে না? You know the theory? Whenever we perceive anything else, it means it is different than me. রূপম দৃশ্যম লোচনম দৃক, যখনই আমি চোখ দিয়ে কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি, whenever I perceive anything else, it is not me. Clear? So আমাদের সব সময় মনে হয় যে চোখ দেখবে, তাই তো তোমার সাবজেক্ট তো তাই শেখা, কিন্তু খুব ভালো করে ভেবে দেখবে, যদি আমার এই দুটো চোখ দেখতে পেত তাহলে এই দুটো চোখকে তুলে নিলেও তো সে দেখতে পেত, হয় কি? তাহলে থ্রু দ্যাট আইজ সামওয়ান সিজ, তাহলে যে দেখে এই চোখ দিয়ে, তার কাছে চোখ তো দৃশ্য বস্তু, আর সেই চোখের দ্রষ্টা। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের শাস্ত্র বলে যে মন দেখে থ্রু আইজ, তাহলে মন দ্রষ্টা or witness, আর eyes are witnessed, দৃশ্য। কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে বলি আজ আমার মুড অফ, মুড খারাপ, তার মানে I am perceiving my mind, তাই তো? আমি আমার মনকে পারসিভ করতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পারছি যে আজ সে গুড ফর্মে নেই। So I am not the mind. তাহলে মনকে কে দেখলো? অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স বুদ্ধি, ইন্টেলেক্ট। কিন্তু দেখবে কখনো কখনো আমরা বলি ইস, এই প্রশ্নটা এই সময় আমার মাথাটা কাজ করলো না, মানে বুদ্ধিটা কাজ করলো না। It means I am perceiving my intellect also. Please, the whole auditorium, I am requesting you pay attention. It's very valuable for your whole life. So I am not this body. Why? I can perceive it. It belongs to me, but it is not me. I am not the mind because I can perceive the mind. So I am not the mind. Mind belongs to me. I can perceive my intellect. So I am not the intellect. Intellect belongs to me. So what I am devoid of, I have no connection with my intellect, mind and body. I allow them to be connected with me. Because of me, they are living. আমি আছি তাই তো আমার মন আছে, তাই তো আমার বুদ্ধি আছে, তাই তো আমার শরীর আছে। তাহলে যখনই তুমি দেখতে পাচ্ছ মনের সমস্যা, ইটস মাই মেন্টাল প্রবলেম, নট মাই প্রবলেম। The problem belongs to my mind, not belong to me. I am devoid of anything else. Who am I? I am that eternal bliss. এটা বিশ্বাস করো, আনন্দ বা সুখ কখনো এক্সটার্নাল বস্তু হতে পারে না। আমরা প্রত্যেকে আইসক্রিম খেতে ভালোবাসি আর ভাবি আইসক্রিমে সুখ আছে। যদি আইসক্রিমে সত্যি সুখ থাকতো তাহলে আইসক্রিমওয়ালা আইসক্রিমটা বিক্রি করতো না। তুমি তোমার সুখের জিনিস বিক্রি করো নাকি? কাউকে দিতে পছন্দ করো নাকি লুকিয়ে রাখো?
Peace is an internal matter, and spirituality is the science to discover it. That is why the spiritual personality have to be cared of. You have to take care of your spiritual health, of your spiritual personality. Akashat patitam toyam samudram pratigacchati. সমস্ত জলের ধারা সমুদ্রের দিকে কেন যাচ্ছে না? তাদের সোর্স হচ্ছে সমুদ্র। আর দেশলাই কাঠি জেলে দেখবে এদিক করো ওদিক করো সেদিক করো, সবটা শিখা উপর দিকে যাচ্ছে, বিকজ দ্য সোর্স অফ ফায়ার ইজ সান অনলি। আমরা যে যত দুঃখী হই, জীবনের সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি, তবু দিনের একটা দিনে বা দুদিনে বা 3 দিনে বা 4 দিনে আমরা বলি আর একটু প্লিজ আমাকে একা থাকতে দাও, we want sleep. Indeed, sleep we meet with ourselves. That is actual happiness. Right? যে যত প্রিয় বস্তুই থাকুক, মা ছেলেকে নিয়ে সারাক্ষণ ঘাটছে, দিনের একটা সময় করে সেও ঘুমিয়ে নেয়, তার কারণ প্রত্যেক মানুষ তার সোর্সের সঙ্গে মিট করতে চায়। And our source is supreme bliss alone, আনন্দময়। আমাদের দুঃখ নেই, আমাদের স্ট্রেস নেই। You have to tell it 100 million times every day. The stress belongs to me maybe, but I am not stressful. I am devoid of everything else. And that's the only solution to live a happy life where there is no stress. Stress will be there, whether you are stressful or not. You can insult me, but there is a big difference. You are insulting me and I am getting insulted. Can you feel that subtle difference? Always remember, at the end of the day, you take the decision. Kuno Juhat, I allow the problem to problem me. That's why I am disturbed. I alone take the decision to be stressful. That decision shifting process is called spirituality. Who will guide you? Who is in the path for a long time? যে টিচার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা সেইটা নিয়ে পড়িয়েছেন অনেক দিন ধরে, তিনিই তো পড়াতে পারবেন, বাংলার শিক্ষক তো পারবেন। যিনি সেই পথে হেঁটেছেন তারাই আমাদের গাইড করতে পারেন হাউ টু লিভ আ স্পিরিচুয়াল লাইফ। ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। So in a yes. Okay. Are you all happy? Good. Well, it was a very informative and enlightening speech. By this point, I'm sure everyone will have learned how and what to manage stress. Thank you so much, sir, for your presence. We are blessed to have you with us. We are almost at the end of the event. Now I will request Dr. Tanmoy Haldar, Head of the Department Hospital Management, to address the gathering some words of gratitude and a vote of thanks to the chair. Good afternoon to everyone. I'm honored and privileged to be a part of the entire event. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making this event successful.
On behalf of the entire Health Science Department, I would like to extend my gratitude to our esteemed guest, Brahmachari Divakar Chaitanya Ji Maharaj, in charge Chinmaya Mission, Kolkata. Maharaj, your valuable presence and your motivational speech in this event has made this more memorable. I also express my heartfelt thanks to Honorable President BCRC Society for his words of encouragement. Honorable General Secretary BCRC Society, Honorable Treasurer and other society members. I thank our well-wisher Dr. Sanjay S. Pawar, Principal BCRC. I also thank Dr. Rajiv Roy, Principal APC, Registrar APC for his continuous support. I thank all dignitaries and invitees present over here for accepting our invitation. This event might be incomplete without thanking the effort of the entire team of Health Science Department. I thank Mr. Amitabh Chakraborty and the members of entire peer team and media persons for showing their interest. I owe special gratitude to all the supporting staff members on the stage and behind the stage. Last but not the least, a big thank to dear students. Finally, I want to leave you an inspiring quote by Mahatma Gandhi. Strength does not come from winning. As Swamiji told us, strength does not come from winning. Your struggle develops your strengths. When you burst through hardship and decide not to surrender, that is your strength. Once again, I want to say, this is just not a thank you, this is a beginning of new relationship. Maharaj, apni abar asben, apnar asar jonno amra opekshay roilam. Thank you, all of you. Thank you so much, sir, and thank you each and everyone for taking part in it. Without your support, we cannot make this 3 days event so successful. I would like to thank all the medical and non-medical professionals who are working relentlessly so that we can achieve the target, health for all, very soon. And we celebrate World Health Day each and every year and can create a legacy of BCREC APC. Thank you. See you next year.